ہمارا دین اسلام ہے. جس اسلام اور دین کے ماننے والے ہم ہیں وہ اللہ کو بھی بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. ہم ایسے مسلمان ہیں, ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ وہ دین, وہ مذہب اللہ کو بھی پسند ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, کیا ان الدین عند اللہ اسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا ہم اس دین, اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو رب کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اسلام نام ہے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کوئی آدمی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہے نا تو محال ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر, اسلام کو چھوڑ کر, نبی کی تابعداری کو چھوڑ کر, نبی کے اقتداء کو چھوڑ کر خدا کو مقبول بننا چاہتا ہے تو یہ بھی مشکل ہے. اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں, آؤ میں ایک مشکات شریف کی حدیث سناتی ہوں. اس سے سمجھ جاؤ کہ مذہب دین کتنا اونچا, مذہب دین کیسا دین ہے. اور میرے نبی کے راستے, میرے نبی کے بعد نہ کسی نبی کا مذہب چلے گا اور نہ کسی نبی کے, میری پیاری اسلام کی مقدس شہزادیوں, کسی نبی کے مذہب پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے پیارے صحابی, ان کا نام بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جو نبی کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر نکلتے تھے کہ جہاں نبی کو دیکھیں گے قتل کر دیں گے. ارے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا روح ہے کہ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں, جب یوسف کو عورتوں نے دیکھا تھا تو جان دے دیتی, اور لیکن جب مصطفیٰ کو لوگ دیکھتے تھے نا تو اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں فوراً ایمان لے جاتے. یہ وہ عمر فاروق اعظم جنہوں نے نبی کو دیکھا تو تھر تھر آ گئے اور نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کا دامن پکڑ لیا. اے میری اسلام کی مقدس شہزادی, حضرت عمر بن خطاب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کے پاس توریت شریف کا ایک نسخہ تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس توریت شریف کا نسخہ ہے. تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہوئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توریت شریف کا نسخہ تلاوت کرنا شروع کر دیا, تلاوت کرنے لگے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے کی عالم میں تبدیل ہونے لگا, لیکن فاروق اعظم کو حضور کی ناراضگی کا پتہ نہ چلا. آپ توریت شریف پڑھتے رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے وہ حضور کے چہرے انور کا دیکھ رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عمر, یہ جملہ, یہ آیت اظہار نفرت و غضب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا حال نہیں دیکھ رہے ہو. سیدنا فاروق اعظم نے جب توریت شریف سے نظر اٹھائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے لگے تو ساتھ ہی ساتھ عرض کرنے لگے, کون عمر, اور کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے یہ وہ عمر ہے جو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں. آج گواہی دے رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں. سبحان اللہ. یہ عمر کی عدالت, نبی کا عشق تھا,
कि दौरे उमरे फारूक आजम में कभी गद्दारी नहीं थी। अदल व इंसाफ बड़ा, उनका अदल व इंसाफ मशहूर है। आपका अदल व इंसाफ बड़ा बेहतरीन करता था। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हमेशा हुजूर को राज़ी करने के लिए यही कलमात जब ये कलमात अर्ज़ किए तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उमर, मुझे कसम है उस रब्बे कायम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद मुस्तफा की जान है। अगर आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से ज़ाहिर हो जाए, तुम लोग मुझे छोड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे तो सीधे रास्ते से थक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सिर्फ फरमाया कि आज अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो मेरी नबूवत पाती। सुभान अल्लाह, नबूवत नबी मूसा नबी है, अगर जिंदा होते तो मेरे नबी की नबूवत पाते, वो मेरी पैरवी करते। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबियों को, जब रोज़े अव्वल में जब सबकी रूह को हज़रत आदम की खुशबू से निकाला तो रब ने कहा नबियों से कि ऐ नबियों, ऐ रसूलों, जब तुम दुनिया में जाओगे नबी रसूल बनकर जाओगे, तुम किसी कौम के बादशाह होंगे, किसी कौम के तुम्हारे लोग नबूवत के रिसालत के चर्चे कर रहे होंगे, लोग तुम्हारे कलमा पढ़ रहे होंगे, लोग तुम्हारी पैरवी कर रहे होंगे। मगर उस दौर में अगर मेरे मुस्तफा जान रहमत आएंगे तो तुम क्या करोगे? तो मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सब नबियों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम अपनी नबूवत और रिसालत को छोड़कर फिर महबूब की उम्मती बन जाएंगे और दीन का कलमा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मालूम ये हुआ ये बात, इस्लाम को छोड़ और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को छोड़ किसी और दीन या किसी और नबी की ताबेदारी भी की जाए तो भी कामयाबी मुमकिन नहीं। हमेशा के दीन को मान ले तो भी कामयाबी मुमकिन नहीं, मूसा के दीन को मान ले तो भी कामयाबी मुमकिन नहीं। हम मेरे मुस्तफा शान रहमत है, हम मानते सबको हैं, ईमान नबी के लिए, ईमान मुस्तफा शान रहमत। क्यों? तमाम नबी मेरे नबी है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इस दीन के होते हुए किसी और दीन की जरूरत पेश नहीं है। इस्लाम ने हम मुसलमानों को सिर्फ इबादत यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने जिंदगी के हर शोबे पर नजर रखी है। हर मोल, हर मरहले पर नजर रखी, क्योंकि इंसान की जिंदगी में खुशी के मौके दिया और गम के मौके दिया। इंसान इस आसमान के नीचे लोग खुश भी हैं, गम भी, कभी गम है तो कभी खुशी है। दूसरे मजहब के लोग गम के मौके पर खुदा को भूल जाते हैं, खुशी के मौके पर भूल जाते हैं, मगर इस्लाम ने दोनों वक्तों पर हमारी रहनुमाई फरमाई है और बता दिया है, ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, ऐ रब्बे कायनात को मानने वाले, वहदहू ला शरीक मानने वालों, ऐ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, अगर गम का मौका आ जाए तो गम कैसे मनाना इस्लाम ने ये भी बताया है। खुशी का मौका आ जाए तो खुशी कैसे मनाना ये भी बताया है। अगर मुसीबत आ जाए, अगर तकलीफ पे तकलीफ आने लगे, अगर इम्तिहान का वक्त आ जाए, अगर गम पे गम आने लगे तो सब्र करना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, याद रखो, हर इबादत के करने पर सवाब की एक हद मुकर्रर है ना, कि ये काम करेंगे तो हमें इतना सवाब मिलेगा, ये काम करेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, मगर सब्र करने पर सवाब की कोई हद मुकर्रर नहीं, बल्कि सब्र करने वाले को बेहिसाब सवाब मिलता है। क्यों? कि सब्र करना बहुत कठिन है, बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है, लिहाजा इसका अज्र सवाब भी बेशुमार है। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तकलीफों में सब्र करने वाले को उनको अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। मुसीबत और गम के वक्त सब्र करना ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और औलिया इकराम की सुन्नत है।
دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا سارا مال خیرات کر کے اپنے فرزند کو ذبح کر کے خود کو نمرودی آگ میں پہنچا کر صبر کی مثال قائم کر دی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر دوسری مثال قائم کر دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم